ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਭ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਆਸ਼ੂ ਬਾਗੜ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, CM ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫੋਨ ਲਗਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ। ਆਸ਼ੂ ਬਾਂਗਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚਲਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਉਡਾਇਆ ਰੱਜ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ। ਆਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ 'ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਆਸ਼ੂ ਬਾਂਗਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਗੱਠਜੋੜ, ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ। ਆਪ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रधान भगवंत मान जी, विरोधी धिर के नेता हरपाल चीमा जी, आम आदमी पार्टी पंजाब पॉलिटिकल अफेयर्स इंचार्ज जरनैल सिंह जी, आप सबका और समूची आम आदमी पार्टी की लीडरशिप का आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम। जी आयानो, सारी दुनिया में आज इस प्रोग्राम को देख रहे पंजाब के कोने कोने में आज इस प्रोग्राम को देख रहे हर एक पंजाबी को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल, मेरा प्रणाम, मेरी नमस्ते। आजाद भारत के इतिहास में शायद पहली बार यह होने जा रहा है कि एक पार्टी का CM चेहरा कौन हो, यह जनता द्वारा चुना गया, लोगों की राय शुमारी से चुना गया। आज से एक हफ्ता पहले मानयोग अरविंद केजरीवाल जी ने एक फोन नंबर जारी करके पंजाब के 3 करोड़ पंजाबियों से उनकी राय मांगी थी। आपको कहा था कि आप बताएं कि आपका अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, आम आदमी पार्टी का CM चेहरा कौन होना चाहिए। बेशुमार कॉल्स, बेशुमार WhatsApp मैसेजेस, SMS हमें आए। मुझे बताते हुए बेहद खुशी है कि 21 लाख से भी ज्यादा लोग इस मुहिम से जुड़े और उन्होंने अपनी राय हम सबके सामने रखी। अब मैं और समय नहीं लूंगा। जिस घड़ी का हर पंजाबी को इंतजार था, बड़ी बेसब्री से इंतजार था, अब वो घड़ी आ गई है। मैं आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर, दिल्ली के मुख्यमंत्री, करोड़ों पंजाबियों की दिलों की धड़कन हरमन प्यारे अरविंद केजरीवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। मंच पे मौजूद पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रधान सरदार भगवंत मान जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हरपाल चीमा जी, हमारे पंजाब के प्रभारी सरदार जरनैल सिंह जी, सह प्रभारी राघव चड्ढा जी, यहाँ पे आए हुए सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी मीडिया के साथी, और आज मीडिया के जरिए पूरे देश भर में और पंजाब के कोने कोने में जो भी लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा सत श्री अकाल। आज पंजाब के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, कई मायनों में ऐतिहासिक दिन है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का CM चेहरा कौन होना चाहिए, इसका हर पंजाबी को, हर पंजाब के व्यक्ति को
बड़ी बेसब्री से इंतजार है। कई महीनों से लोग, मैं जहां भी जाता था एक ही प्रश्न पूछते थे, जी दूल्हा कौन है, आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन है। तो मैं सबको यही कहता था, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। आपको हम ऐसा चेहरा देंगे जिस पे हर पंजाबी को गर्व होगा। तो आज वो घड़ी आ गई है उसका ऐलान करने की। हमने सीएम चेहरा ढूंढने के लिए एक अलग प्रक्रिया की। पंजाब के अंदर हमने देखा कि दूसरी रवायती पार्टियां जो हैं, कोई अपने बेटे को सीएम चेहरा बना देते हैं, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर के आदमी को बना देता है। भगवंत मान जी मेरे छोटे भाई हैं। मैं अगर खुद भगवंत मान जी का नाम डिक्लेयर कर देता तो कहते केजरीवाल ने अपने भाई को बना दिया, केजरीवाल ने भाई भतीजावाद करा है, जैसे दूसरी पार्टियां करती हैं वैसे केजरीवाल ने करा। तो हमने कहा नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। हम पंजाब के 3 करोड़ लोगों से पूछेंगे कि आप बताओ कि पंजाब का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने एक फोन नंबर जारी किया और हमने कहा आप कॉलिंग कर सकते। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਆਸ਼ੂ ਬਾਗੜ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਸ਼ੂ ਬਾਗੜ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਆਪ ਸੇ ਹੀ ਭਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਝਗੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਾ ਭਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। बहुत बहुत धन्यवादी है मैं सीएम साहब का, कांग्रेस हाई कमांड का, पार्टी प्रधान जी का। मेरा जो भविख है, फ्यूचर है और मेरा बैकग्राउंड है, मैं बहुत नीचों ग्राउंड तो उठ के बहुत वर्क किया, काफी स्ट्रगल करके। पोलिटिकली मेरा कोई बैकग्राउंड सीगा नहीं, मैं कभी सोचा नहीं सीगा कि मैं कभी इलैक्शन लड़ने हैं, ना मेरे परिवार चों कोई मैंबर पंचायत लड़िया। आम आदमी पार्टी की विचारधारा जुड़े सी, सोच नाल जुड़े सी कि ये कुछ अलग बदलाव लेके आएगी। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣਾ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਜਾਂ ਇਹ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਰਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਚਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੇਡ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਬੇਸਡ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯੈਸ ਮੈਨ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਮਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਫੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈ ਗਈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਨੀ ਭਾਈ ਡਰ ਸੋ ਗਏ ਮੇਰੇ 30 ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਰੂਟ ਬਿਹੇਵ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਹਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਏ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ काम कर लो नहीं तो टिकट काट देंगे। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਚੇ ਭਰ ਲੂਗਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਕ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ, माइक नीचे कर लीजिए थोड़ा, और ठीक है, इस करके थोड़ा ऊपर करिए। कोई नहीं ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਾਧਾ ਕੱਲ ਰਾਤ ਮੈਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਲੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕ ਸਕੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਘਵ ਜੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਊਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਦਿਲੋਂ ਜੁੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਝੂਠ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਂਗ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਕ ਬੈਂਚਰ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਉਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। असली चीफ मिनिस्टर वो या असली राजा वो जिसको जबरदस्ती कुर्सी पे लेके आया जाए, उसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़े, उसको बताना नहीं पड़े कि मैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हूं, मैं डिजर्व करता हूं। वो ऐसा होना चाहिए जो बैक बेंचर हो और उसको पीछे से उठा के ले और बोल कि तू डिजर्व करता, तू बनो। वो जो बनेगा वो देश बदल सकता है। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫੋਨ ਲਗਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਣ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਲਈ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। हाँ जी मैम, बिल्कुल। तो मैम ये
कोई 5 साल पुरानी बात है, जब मैं फर्स्ट टाइम बाहर आई थी। तो ऐसी आपस में पढ़ते हुए जान पहचान होती है किसी से, तो मैं मिली एक इंसान से। तो उस टाइम मैसेजिंग एप्स चलते थे सारे, तो बातचीत होती थी उस इंसान से। तो एक दिन मैंने देखा कि सामने फोन पड़ा था, और फोन पे जैसे हम शादी के लिए पिक्चर्स खिंचवाते हैं, राइट, लड़कियां जब मैट्रिमोनियल के लिए खिंचवाती हैं, तो पिक्चर्स बार बार फोन बज रहा था। तो डेफिनेटली थोड़ा अजीब लगा, तो देखा, पूछा कि इतने ये कैसे पिक्चर्स हैं। तो सामने वाले ने इग्नोर कर दी, मुझे रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। और मैंने पूछा भी, इंसिस्ट किया 2-3 बार कि नहीं बताओ है क्या ये। तो सामने वाले ने इतना जवाब ढंग से नहीं दिया मुझे। फिर मुझे लगा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगले थोड़े दिनों बाद सेम पर्सन की, सेम इंसान की मैंने गाड़ी खोल के देखी, तो उसमें कुछ अजीब सा ही सामान पड़ा था, जो कि एक ठीक नॉर्मल सामान नहीं था वो। तो मैंने बस उसको देखकर बंद कर दी गाड़ी, और मैं अपना सोच में पड़ गई कि ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। दिन बीतते गए, उसके बाद नेक्स्ट 1 वीक, 10 दिन बाद फिर से दोबारा से मेरे सामने वही पिक्चर्स, बट इस टाइम पिक्चर्स जो थी वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी। वो पिक्चर्स दोबारा आई, मैंने वो फोन उठा लिया, और मुझे अजीब लगा कि नहीं, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। वो मैसेजिंग ऐप खोल के देखा, तो मैंने सामने वाले से क्वेश्चन किया कि ये चल क्या रहा है, और उसमें जो मैंने देखा वो बहुत ही अजीब था। ऊपर लिखा हुआ था शमीम ऑफ पंजाब समथिंग करके ग्रुप बना हुआ था। अजीब ही ग्रुप था, कुछ अलग ही पिक्चर्स उसमें जो है आ रही थी। तो इतना इंसिस्ट करने के बाद, लड़ने के बाद, उस बंदे ने सामने मुझे आके बोला कि ऐसा ऐसा ये ग्रुप है, यहाँ पे लड़कियों की पिक्चर्स आती हैं, और जो लड़कियां थोड़ी मजबूर होती हैं या नहीं होता कुछ अपना जिंदगी जीवन जीने के लिए रिसोर्सेज नहीं होते, तो वो लड़कियां हम अपलोड कर देते हैं, और फिर कोई ना कोई इंसान आके आगे जो भी है कहानी बढ़ती है। तो मैम डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं सच है कि 18 से 24 के बीच में लड़कियां इतनी वल्नरेबल होती हैं, यहाँ पर आके जिंदगी इतनी आसान नहीं है। एंड ऊपर से आप यहाँ पे जाते हो, शिफ्टों के लिए जाते हो, कईयों को तो काम मिल जाता है, बट जिनको नहीं मिलता उनके लिए जिंदगी जो है मुश्किल हो जाती है। तो बेटा, ये जो है न्यूज़पेपर में लगा था कि रिलीजियस जगह से, कॉलेज के बाहर से, या जो लड़कियां फीस नहीं पे कर पाती, या जिनको फैमिली सपोर्ट पीछे से नहीं मिल पाता, तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स वो है इसमें। हाँ जी मैम, डेफिनेटली। अब जो तो पीछे से फाइनेंशियली बैकग्राउंड स्ट्रांग है, उनको तो जरूरत नहीं है। अगर बाई चांस यहाँ नहीं भी काम मिला तो पैसे पीछे से आ जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पर एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, थोड़े पैसों के साथ आते हैं, उनको तो यहाँ काम करना ही पड़ता है। नहीं, काम तो बेटा सबको ही बाहर जाके करना पड़ता है। फीस भरने के लिए, अपने और खर्चे चलाने के लिए, जिंदगी तो इतनी यहाँ पे आसान नहीं है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा किसी ने करने की कोशिश की थी? मैम, मुश्किलें मुझे बहुत आई थी कि पहले जब मैं शिफ्टों पे जाती थी, तो कभी कभी तो पहले 1 साल में सिर्फ 5 घंटे काम मिलता था, 7 घंटे काम मिलता था, कभी कभी तो मिलता ही नहीं था। तो बहुत मुश्किलें थी, इतनी मुश्किल से किराया निकलता था कभी कभी तो। लेकिन फिर धीरे धीरे करके 2-3 साल इंसान के कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, और आप थोड़ा सेटल डाउन हो जाते हो, तो चीजें हल्की सी आसान होती हैं, लेकिन स्टार्टिंग डेज तो मुश्किल होती हैं। तो आपको ये लगता है कि पंजाब से जो गर्ल्स जाती हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और पंजाब के ही लोग उनको मिसयूज करते हैं, गलत रास्ता दिखाते हैं? मैम, सबको प्रॉब्लम नहीं आती। अब जिनको एक्सपोजर है थोड़ा बहुत, तो डेफिनेटली वो एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, कभी कुछ देखा ही नहीं, एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके लिए जिंदगी बहुत अच्छी है एंड एंजॉय करते हैं, लेकिन डेफिनेटली जिनको एक्सपोजर कम है, डिफिकल्टीज थोड़ी बहुत तो आती हैं उनको। पर जो आपने मुझे बताया था कि आप किसी के घर में रहते थे, वो लेडी का यही काम था, वो ऐसे गर्ल्स को भेजती थी, फिर आपके दोस्तों ने बताया तो आपने उस लेडी का घर छोड़ दिया, तो ऐसे? हाँ जी मैम,
तो ये भी एक एक्सपीरियंस हुआ था मेरे साथ। ये भी आज से 4 साल पुरानी बात है। एक घर में मैं रहती थी, वो लेडी थी अपनी हमारे जैसी थी, एंड उनके फैमिली सब बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं जानती नहीं थी, मैं तो उनके घर में रह रही थी। लेकिन वो मुझसे अजीब तरीके की बातें करती थी और वो अलग अलग घर में लोगों को बुलाती थी, तो अजीब लगता था। लेकिन अब सामने वाले का घर है तो मैं क्या बोल सकती थी, मैं तो अपने एक कमरे में रहती थी। तो एक दिन मैं उस लेडी के साथ बाहर जा रही थी शॉपिंग करने के लिए, तो मेरे कुछ क्लासमेट्स ने मुझे देखा और बोला कि आप उस लेडी के साथ क्या कर रहे थे। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं तो शॉपिंग करने जा रही थी। तो वहां पे उन्होंने मुझे बताया कि ये लेडी जो है ये तो लड़कियों के साथ ये सब करती हैं, उनको अलग अलग मेन से मिलवाती हैं, बंदों से मिलवाती हैं, तो आपको नहीं जाना चाहिए। तो दैट्स इट। वही एक आखिरी महीना था और मैं वहां से चली गई उसके बाद। चलो बेटा, थैंक यू सो मच। आपने जो मुझे पहले भी बताया कि ऐसी मुश्किलें जो लड़कियां स्ट्रॉन्ग हैं और जिनको फैमिली सपोर्ट है उनके लिए रहा आसान है, अदरवाइज जो बेचारी बिल्कुल ही जिनको यहाँ से एक्सपोजर नहीं मिला मुश्किल है। चलो हम उम्मीद करते हैं आप अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हो। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको बेटा, हम टच में रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਉਧਰ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ, ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾ ਪਈਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ। ਅਫਕੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨ ਧੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭੇਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਜੇ ਬੱਚੇ बाहर जाके कुछ अलग तो करना चाहते ने, स्टडी बेस ते या काम करने वास्ते जाना चाहते ने, जरूर भेजो। पर घट तो घट बच्चों के टच च रहो पूरा। उन्होंने फाइनैंशली भी जब तक बच्चे सैटअप नहीं हो जाते, सैट नहीं हो जाते, उधर जाके पूरी तरह तक इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, फाइनैंशली भी सपोर्ट ना करो। मैं कुछ पेरेंट्स नु देखिया जेड़े जेड़े 15-20 लाख रुपया ला के अपने बच्चों को भेज देंगे ने, और उस तो बाद 2 महीने बाद ही प्रेशर बनाना शुरू कर देंगे ने कि भेजो पैसे, भेजो पैसे। कित्थों भेजणगे पैसे? इस चीज़ नू साडे पंजाबी पेरेंट्स नू कंसीडर करना पएगा कि बहुत है उधर दी अलग दी दुनिया। कई बारी बच्चों को काम भी नहीं मिलता, जिस तरह इस बिटिया ने सानू दसिया कि कई बारी 5-5, 7-7 घंटे की शिफ्ट होती है और कई बारी काम मिलता ही नहीं। तो इस चीज़ नू साडे पेरेंट्स नू समझना पएगा, बड़ा संजीदा मुद्दा है। आपां अपनी स्टेट गवर्नमेंट दे थ्रू, भारत सरकार दे थ्रू बाहर दी कैनेडियन गवर्नमेंट नू भी लिखांगे कि यह मामला थोड़ा जा ध्यान देन योग्य है। मैं नहीं चाहती साडी पंजाब दी धीआं दे नाल कोई भी मुश्किल होए। और हुण चीज़ां शायद 3-4 साल पुरानियां कुछ चीज़ां भी ने, पर कुछ बच्चे अपनी भी अपना जड़ा मोरल सपोर्ट एकदम थल्ले सुट देंदे ने, या उधर दी ग्लैमरस लाइफ उन्होंने अट्रैक्ट कर दी है। कुछ ऐदा दे भी बच्चे ने जड़े अपने कंसेंट दे नाल राह भटक जाते हैं। तो पेरेंट्स नू देखना होएगा कि साडे बच्चे किन्ने को स्ट्रोंग ने, किन्नी को बाउंड्री क्रॉस कर सकते हैं और साडा ट्रस्ट कित्थे स्टैंड करता है। अपील है और उम्मीद करदी हां तुसीं यह मैसेज मेरा वध तो वध पेरेंट्स दे नाल अगे शेयर करोगे, ताकि पेरेंट्स नू यह समझ आ सके कि बच्चों नू बाहर भेज के ही अपनी जिम्मेदारी तो मुक्त नहीं हो सकते। थैंक यू, जय हिंद। ਆਸ਼ੂ ਬਾਂਗਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਸ਼ੂ ਬਾਂਗਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਹੈ। 21,59,437 लोगों ने अपनी राय व्हाट्सएप के राही, अपनी राय वॉइस मैसेज के राही, अपनी राय कॉल के राही, टैक्स्ट मैसेज के राही आम आदमी पार्टी के इस नंबर पर भेजी आ। ये डाटा जिहड़ा हुण तक कलैक्ट होयागा, ये बहुत भारी रिस्पॉन्स आम आदमी पार्टी नूं इस नंबर के जरिए मिलेगा। और लोगों ने, पंजाब के लोगों ने, पंजाब के आवाम ने अपनी राय आम आदमी पार्टी के सामने रखी आ कि किहड़ा मुख मंत्री का चेहरा आम आदमी पार्टी वालों मैदान च होना चाहिए। सो बहुत बड़ा रिस्पॉन्स, पहली बार एक्सरसाइज की, पहली बार आम आदमी पार्टी वालों
ਇਹ ਰਾਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਕਲੌਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟੇ ਤੇ ਲਈ, ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਸ਼ੂ ਬੰਗੜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ, ਮਨ ਘੜਤ ਨੇਗੇ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਰਕਤ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਇਰਾਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਫਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆਗਾ ਕਿ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਦੇ ਕੇਸ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੈਮ ਦੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ੂ ਬੰਗੜ ਇੱਕ ਡਰਪੋਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾਗਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਿਆਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਨੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਨੀਚੇ ਪੱਧਰ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮਾਡਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2017 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਆਸ਼ੂ ਮੰਗੜ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਨਰ ਲਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਡਰਾ ਕੇ, ਧਮਕਾ ਕੇ ਆਸ਼ੂ ਬੰਗੜ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚਲਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਉਡਾਇਆ ਰੱਜ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ 13 ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ 13 ਸੂਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕੀਮ, ਜੁਗਾੜ ਜਾਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਇਆ ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਆਸ਼ੂ ਬੰਗੜ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਪਟਿਆਲੇ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ,
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੂਰਲ ਦੇ ਲਈ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਖਸਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਈ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਕਾਂਗਰਸ ਐ ਕਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਖ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤੇ ਆ? ਪੁੱਛ ਜਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤੇ ਆ? ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਹੱਸ ਲੋ ਪਰ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉੱਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਭਾਈ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਧਮਕਾਣ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? BSF 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਚੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕਿ ਧਮਕਾਉਣ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭਾਈ? ਐਵੇਂ ਫਰੋਟੀਆਂ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਆ ਜਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ। ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਹਾਨਾ ਕੌਣ ਹੈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਐਤਕੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗੀ, ਔਰ ਐਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਨਾ ਤੇ 5000 ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਾ 500 ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ 13 ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਕਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਿਰਦੇ, ਨਕਲੀ ਸਿੱਧੂ ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਾਲ ਨਕਲ ਠਾ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਐ ਠੋਕ ਕੇ ਉਹੀ ਨਕਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਊਗਾ। ਵੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਦੀਪ ਭਲੋਤਰੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਤੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਚਾਹੇ L1 ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਵੈਟ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਵੈਟ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ GST ਦੇ ਪ੍ਰਵਿਊ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਰੇਤਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੈਟ ਲਾ ਕੇ 37000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਖਪਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ 60000 ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਤਾ ਕਰੀਬ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਰਾਬ ਚੋਂ, 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਗਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੇਤੇ ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਤਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਟੈਂਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਛੋਟਾ ਕਰਤਾ, ਗੌਣ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ E-ਗਵਰਨੈਂਸ ਔਰ E-ਪੋਰਟਲ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਸਟਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੇ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਸ। ਔਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ E-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ 170 ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ 'ਚ ਜਾਓ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਮਿਲੂ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਮਿਲੂ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, E-ਪੋਰਟਲ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, E-ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 25 ਵਿੰਡੋਆਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ NRI ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ।
ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੈਅ ਹੋਈ, ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਈ, ਇਹ 8-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ 50,000 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ 2,000 ਰੁਪਏ 8 ਸਿਲੰਡਰ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸੈਂਟੀਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। 5ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ 5,000, 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ 10,000, 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ 15,000 ਨਾਲ ਟੈਬਲੇਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ 20,000 ਰੁਪਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਂਗ ਕਿ ਜੀ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਔਰ ਤੇਰੀ ਵੋਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 23 ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਅੱਡੇ। 4,000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖੇ, ਚਾਹੇ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਸਿੱਖੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਕਿੰਗ ਸਿੱਖੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੇਗੀ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 16 ਲੱਖ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਰੀਬ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, 30 ਤੋਂ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੇਤੇ ਚੋਂ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੱਢਦਾ 3 ਸਾਲ ਦੇ। ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੱਢਦਾ ਰੇਤੇ ਚੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪੀਲਾ ਰੇਤਾ ਹੈ, ਕੱਕਾ ਰੇਤਾ। ਅਸੀਂ 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ 2 ਤੋਂ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਬਲ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ MSO ਹੈ ਜੁਝਾਰ, ਔਰ ਕਿਹਦਾ ਉਹ? ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਦਲਾਲ। ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? ਨਾ 5 ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੇਬਲ, ਸਾਡੇ ਪੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹ ਕੇਬਲ, ਉਹ ਕੈਰੇਜ ਫੀ ਦੇਗਾ ਔਰ 101% ਦੇਗਾ। MSO ਅਸੀਂ 1 ਨਹੀਂ 10 ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ 450 ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਹੈ ਇਹ 200 ਨੂੰ ਵਿਕੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ 200 ਸਵਾ 200, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹ 200 ਸਵਾ 200, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੈਰੇਜ ਫੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੇਜ ਫੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈਟਸ ਨੇ ਇਹ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ 10 ਲੱਖ, 1 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਰੇਡਾਂ ਰੂਡਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਜਾਂ ਮਾਫੀਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਹਜੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1,500 ਕਰੋੜ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ 3,000 ਪਰਮਿਟ, 8,000 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ। 1.5 ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੋਲਵੋ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਘੱਟ। ਤੇ ਲੱਖੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ, ਹੁਣ ਭਜਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 1.5 ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸ PRTC ਦੀਆਂ ਖੜਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ 2 ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 6,000 ਦੀ ਫਲੀਟ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਥੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਦੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਰੇਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਰੀਬ 30-32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਔਰ 18,000 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਜ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਇਹ, ਔਰ ਪੰਜੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ EMPLOYੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚੋਂ 7 ਸਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।
ਇੱਧਰ ਬਦਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਫਲਾਨਾ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪਲਸ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ EMPLOYE ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਚਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨ ਲਿਖ ਕੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਗੇ। 5 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਨ EMPLOYMENT ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ 56 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਔਰ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਸ਼ਗੂਫੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਲਾਤਾ ਵੀ ਇਨਕਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਕਰ, ਤੂੰ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਿਊਕਰੇਟਿਵ ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਿਊਕਰੇਟਿਵ ਰੂਟ ਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ 8 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਇਹਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਗਿਆ 26 ਲੱਖ। 8 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ 440 ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ RTI 'ਚ 440। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 5 ਲੱਖ ਸਕਿਲਡ, ਸੈਮੀ ਸਕਿਲਡ, ਅਨਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਬਨ EMPLOYMENT ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 50,000 ਰੁਪਏ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ, 50 ਤੋਂ 60,000। ਟੈਕਸ ਮੈਕ 35 ਤੋਂ 40 ਦਿੰਦਾ, 50 ਤੋਂ 60,000। 70,000 ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਕ ਯਾਰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਰੇਤੇ ਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੇਤਾ ਚੱਕਣਾ, ਇੱਕ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ E-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗਾ 1,000-1,200 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਰੇਤੇ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਰੇਤੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਕਸ ਹੋਣਾ, ਜਦ ਦੇਖੋ ਸਪਲਾਈ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ 5,000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ, ਕਦੇ 10,000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ। ਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਮੈਂ 20,000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿਕਦੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੋਂ ਮਕਾਨ ਪਾਊ। ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗਾ 1,000-1,200, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੋਲਿਊਮ ਵਧੇਗਾ। ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫੱਟ ਦੇਣਾ ਇੰਪਾਊਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਡੇਟ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਵੇਟ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। देयर इज नथिंग कॉल्ड दी सैंड माइनिंग माफिया, इट इज दी ट्रांसपोर्ट माफिया। एक बुक्कड़ च चुक के नहीं कोई लै गया रेता, समझे नहीं। इस करके ਉਹਦੇ ਤੇ चिप्स लगियां होणगियां। शराब सारी दी सारियां डिस्टिलरियां, कोई प्राइवेट डिस्टिलरी नहीं होएगी। सारी दी सारी शराब प्राइवेट डिस्टिलरियां च नहीं, सरकारी डिस्टिलरियां बेचणगियां। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ चिप लगी होएगी, कंप्यूटराइज्ड होएगा, समझो नहीं। वैट लगेगा, रेट फिक्स होणगे, कोई समगलिंग नहीं। और एक्साइज की जी 4 ਤੋਂ 5,000 करोड़ रुपया चोरी हुंदी है, समगलिंग हुंदी है, ये सारी बंद करांगे। ये साडा प्लान है। उदों अगे चाहे विमेन इंपावरमेंट की गल होवे, चाहे हैल्थ होवे, चाहे एनवायरमेंट होवे, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप होवे, ये सारियां चीज़ां दे उत्ते तुहानूं असीं 3-3 लाइनां देंगे। ते 13 बाबे नानक दे पॉइंट दे उत्ते 13 तोलन वाले ते मेरा करते रहे हैं। मेरा बिजनेस, मेरियां खड्डां, मेरियां बसां। बाबे नानक दे चक साहब गुरुद्वारे आले बरतान तो प्रेरणा लैके 13 तोलन वाला 13 पॉइंट एजेंडा मैं दे आया कल कांग्रेस हाईकमांड नूं। ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਕਰਾਂ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਰੈਪਰ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, टाइम बाउंड रिसर्च होएगी और ये दसांगे भी आ इत्थों पैसे लियावांगे ते इत्थे लावांगे। इट विल बी अ क्लियर कट डिसीजन। गवर्नमेंट रिफॉर्म चाहे तहसील दी चोरी, चाहे कारपोरेशनां दी चोरी, चाहे इंप्रूवमेंट ट्रस्टां दी चोरी, हाँ जी, चाहे थाणियां दी चोरी, ये तो मुक्त कर देंगे। एक खसरा नंबर दे उत्ते 5 प्लाट बिके हुए। जीरकपुर जाके देखो, खड़ के देखो। गरीब बंदा ਉਹ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ 8-8 ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੀਹਾਂ ਚਿਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਦੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਬੜ ਦਾ ਗੁੱਡਾ, ਨਾਚ ਮੇਰੀ ਬੁਲਬੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਐ ਬਾਹ ਮਰੋੜੀ ਆਈ
ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਈਡੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰ, ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਜੂ? ਤੇ ਜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਟ ਕੇ ਆਓ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਬੇ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਖਦੇੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਹੈ, ਸੈਲਾਬ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋੜ ਕਿੱਲੇ ਵਾਂਗ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਰਾਧਿਆ ਦੇਵ ਕੋੜ ਕਿੱਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ। ਇਹ ਕੋੜ ਕਿੱਲਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਡਰੱਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਰੱਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸੁਝਾਤਾ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਟਵੀਟ, ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਇਹਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਿਣ ਆਊਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜੋਗੇ। ਇਹਨੇ ਲੇਟ ਕੇ ਪੈਰ ਤਲਵੇ ਚੱਟ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰ ਲੂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ? ਇਹਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ? ਇਹ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੀ ਮੌਕਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ NRI ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਇੱਥੇ 8-8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਆਪਦੀ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਠਹਿਰ ਨਾ ਯਾਰ, ਆਪਦੀ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ MLA ਬਣਾ ਲਾਂ। ਇਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਉਹ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ। ਯਾਰ ਮਨਸ਼ਾ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਮਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਰਗਲਵਾ ਦੋ। ਉਹ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੇ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ? ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰੇ ਨੂੰ ਤੂੰ 2 ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ 4 ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੂੰ ਨਾ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਵਟਾ ਦੂੰ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਕਹੀ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਬੋਰਡ ਉਹਦੇ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਰੂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLAs ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਆਫਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਜੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। अपने MLAs कर रहे ने जी, मंत्री कर रहे ने, कांग्रेस पार्टी के सीनियर आगू कर रहे ने जी फोन कॉल्स। वो कह रहे ने कि आम आदमी पार्टी तो अस्तीफा दिओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪਦ ਦੇਾਂਗੇ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ 16 ਨੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਆ MLA,
ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲੇ ਆਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੂ ਬੰਗੜ ਜੀ ਹੈ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ WhatsApp ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਵੈਸੇ ਨਾਰਮਲ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ WhatsApp ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੱਤੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਔਰ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਔਰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਈਵਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਟਨੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੂ ਬੰਗੜ ਜੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹਲਕਾ ਸਾਡਾ ਔਰ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਰਹੀ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ ਔਰ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਆਸ਼ੂ ਬੰਗੜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਲਵਿਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਐਮਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀ ਲਵਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਸਨੇਹ ਘੱਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੇ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੂੰਗਾ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਲਵਾਏ ਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ 2 ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਜੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਈਵਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੋਟ ਲਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ ਸੋ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਲੇਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆ ਉਹ ਥਾਣਾ ਤਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਲਓ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾਓ ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਕਢਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਭਗੌੜੇ ਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਫੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ 'ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਜਪਾ PLC ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈ ਥੋੜਾ ਪਾ ਲਿਆ ਬਈ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲ ਰਸਮਾਂ ਬਰੀਫ ਕਰ ਰੋਪਾ ਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਲੋਇਡ ਦਿਹਾਤੀ ਜਹਦਾਰ ਨੂੰ ਗੁਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਗੁਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਉਹ ਗੁਲਵੰਤ ਜੀ ਆਓ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਦਿਓ ਨਾ ਲੋਈ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਵੰਤ ਆਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਦਮਨਵੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਦਮਨਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦਮਨਵੀਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਓ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਦਮਨਵੀਰ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਕਾਕਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਆ ਇਧਰ ਆ ਜਾਓ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਪਾਦੇ ਗਰੁੱਪੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਵਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ 77 'ਚ MLA ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕਈ ਦੁਖੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਨੇ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ MP ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ 2 ਹੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰੀ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ MP ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਸਟੇਟ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਟੇਟ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਬਦੌਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰੀ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਅੱਜ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ 17 'ਚ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਭਾਲੂਗੀ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਿਛੜਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਧਾਰਮਿਕ। ਆਸ਼ੂ ਬਾਂਗਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਸ਼ੂ ਬਾਂਗਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਆਸ਼ੂ ਬਾਂਗਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਆਪ MLA ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਆਪ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ਼ੂ ਬਾਂਗਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। देहात तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने चुनावों तो पहला अपनी उम्मीदवारी छड़ दी हैगी आशू बांगर जी ने। आम आदमी पार्टी ते गंभीर आरोप लगान नाल उन्होंने पार्टी की प्राथमिकता तो पदा तो इस्तीफा दे दिता हैगा। आरोप गंभीर ने, पहली बार नहीं लग रहे ने। इस तो पहला भी आम आदमी पार्टी के दिल्ली तो विधायक राघव चड्ढा दे उपर टिकटां नूं बेचण दे आरोप लगे। उस तो पहला पिछली बार 2017 विच भी असीं देखिया ਇਹਨਾਂ ਦੇ सांसद संजय सिंह होन, दुर्गेश पाठक होन, ਜਿਹੜੇ ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ दोबारा शक्ल नहीं दिखा पाए क्योंकि उन्होंने भी इतने गंभीर आरोप लगे।
ਔਰ ਅੱਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸ਼ੂ ਬਾਂਗਰ ਜੀ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭੀਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਚਾਈਏ ਔਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋਪੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਸ਼ੂ ਬਾਂਗਰ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੂ ਬਾਂਗਰ ਜੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਗੱਠਜੋੜ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਥੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਸਾਡੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤਸ਼ੁਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਵਾਜਬ ਹਿੱਸਾ, ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪਏ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਜੇ ਕਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੜੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਕੇਵਲ 10 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਡਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਝੁਕਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ 10 ਸੀਟਾਂ ਆਈ ਹੈ,
ਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।